The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत खुशी होगा क्योंकि पिछले हफ्ता पूरा सब पूरा आप लोग उत्तर पत्र ये सब मिलकर उसके आधार पर आप लोग कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए शुरू किया होगा। गृह कार्य अभी सब लोग ठीक तरह से किया होगा, ऐसे भरोसा करके आज एक नया पाठभाग के साथ में आपके सामने मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ठीक है, पाठ का नाम तो दुख है। दुख सबको होते हैं, दुख का अंदर तो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, हमारा पाठ भाग में भी ऐसे हैं। हमारा पाठ का प्रमुख कथापात्रों का दुख और बाकी सबका दुख, ये सब तो उसमें क्या अंदर होते हैं उसके बारे में हमारा कहानी में, दुख नामक कहानी में कहते हैं। ठीक है, तो आज एक नया पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दुख। ठीक है, इसका लेखक तो यशपाल। यशपाल एक प्रमुख हिंदी साहित्य का लेखक हैं। वो कहानीकार के रूप में भी, उपन्यासकार के रूप में भी विख्यात हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम तो लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुनो। यशपाल जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में। ठीक है, उनका मृत्यु तो 26 दिसंबर 1976। प्रमुख रचनाएं उपन्यास के रूप में झूठा सच, दिव्या, विद्रोही तथा दादा कमरोड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता। और कहानी संग्रह तो पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता और धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, संस्मरण, सेवाग्राम के दर्शन। आत्मकथा सिंहावलोक। पुरस्कार पद्मभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, देव पुरस्कार और सोवियत लंदन नेहरू पुरस्कार। उनकी विशेषताएं हिंदी के शीर्ष कहानीकारों में से एक, क्रांतिकारी रचनाकार, स्त्री पुरुष संबंधों की उन्मुक्त चर्चा, कहानियों का कलात्मक शिल्प, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। और देन सामाजिक कुरीतियों और शोषण और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को सचेत करना, ये तो उनकी देन होता है। तो पाठ के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के सशक्त सेनानी यशपाल പ്രഗതിവാദ സാഹിത്യകാരനാണ്. പ്രഗതിവാദ പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള പുരോഗമന ചിന്താഗതിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ്, ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് യശ്പാൽ. उनका साहित्य समाज का സർവഹാര വർഗ് की शोषित जिंदगी का ദസ്താവേസ് है. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ പ്രത്യേകത മുഴുവൻ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. एक गरीब परिवार के माध्यम से जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक द्वंद्व को उभारकर व्यंग्यपूर्ण ढंग से उसे सुलझाने की यशपाल की कला दुख कहानी में है. പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളും സാമൂഹിക അവസ്ഥകളും മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കഥയാണ് ഈ പറയുന്ന ദുഃഖ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ. ഈ കഥയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. निम्नवर्ग की दुख और निराश भरी जिंदगी पर कहानीकार का हस्ताक्षर. ഈ പറയുന്ന താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു കമ്പാരിസനായിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ യശ്പാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. तो कहानी है दुख. ठीक है, जिसे मनुष्य ഏതിനെയാണോ മനുഷ്യൻ സർവാപേക്ഷ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് अपना भरोसा रखता है, തൻ്റേതാണ്, തൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് കരുതി അതിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത്, जब उसी से अपमान
അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപമാനം ഔർ തിരസ്കാർ, നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പ്രാപ്ത ഹോ തോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൻ വിതൃഷ്ണസെ ഭർ ജാത്ത ഹൈ, യാതൊരു സംശയമില്ല മനസ്സ് നിരാശ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. വല്ലാത്ത ദുഃഖമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഏകദം മർ ജാനേക്ക് ഇച്ഛ ഹോനെ ലഗ്തി ഹൈ, ഒരുപക്ഷെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് മരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് വരെ തോന്നിയേക്കാം. ഇത് ശബ്ദമേ ബതാ സക്ന സംഭവനെ, ഇത് ഒരു വാക്കുകളായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല. കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എത്രത്തോളം ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ തന്നെ നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്നു, അവർ തന്നെ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിലോ അത് വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ലേഖകൻ പറയുകയാണ്. ദിലീപ് ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी. ദിലീപ്, ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രമുഖ കഥാപാത്രങ്ങൾ, 2 കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഒന്ന് ദിലീപും 2 ഹേമ. ദിലീപ് ने हेमा को, ദിലീപ് ഹേമയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രത दी थी, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. वो उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वो उसके प्रति अनुरक्त था. അവരെ എത്രത്തോളം ഇവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്രത്തോളം, എത്രയാണ് റെസ്പെക്റ്റ് വേണ്ടത് അത്ര റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം തന്നെ സ്നേഹവും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗാധമായിട്ടുള്ള ആന്തരികദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബൗസെ ലോഗ് ഉസെ അധികഹെങ്കെ, ഒരുപാട് പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അധികമാണ്, കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇസ് പർ ബി ജബ് വോ ഹേമ കോ സന്തുഷ്ട ന കർ സക, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഹേമയെ പരിപൂർണമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹേമ കേവൽ ദിലീപ് കെ കിസി കെ സഹേലി കെ സാത്ത് സിനിമ ദേഖ് ആനെ കെ കാരൻ, ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന ഹേമയുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ, ഹേമയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെ ദിലീപ് ഒരു സിനിമ കണ്ടു വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഉസ്കി സഹേലി കെ സാത്ത് സിനിമ ദേഖ് ആനെ കെ കാരൻ രാത് ഭർ, രാത്രി മുഴുവൻ റൂട്ടി ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുബ ഉടുത്തേ ഹി, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതും മാം കെ ഘർ ചലി ഗയി, അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, അവളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൾ പോവുകയും ചെയ്തു. തബ് ദിലീപ് കെ മൻമേ ക്ഷോഭ് ക അന്ത് ന രഹാ, ആ സമയത്ത് ദിലീപിൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം ഉണ്ടായത്, വല്ലാത്ത സങ്കടം ഉണ്ടായത്. സിത്തംബർ ക അന്തിം സപ്താഹത്ത, ഏകദേശം ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ അവസാന ആഴ്ചയായിരുന്നു. വർഷാക്കി ഋതു ബീച്ച് ജാനെ പർ ബി, മഴക്കാലം അവസാനിച്ച സമയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ദിൻ ഭർ പാനി ബർസ്ത രഹ, പകൽ മുഴുവൻ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദിലീപ് ബൈഠക് കി ഖിഡ്കി ഔർ ദർവാസെ പർ പർദെ ഡാലെ ബൈഠാത്ത, ദിലീപ് ആണെങ്കിലോ ബൈഠക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരണ മുറിയിൽ, ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വാതിലും ഈ പറയുന്ന ജനലിലൊക്കെ കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ട്, പർദ്ദ ഇട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദിലീപ് വിതൃഷ്ണ ഔർ ഗ്ലാനിമേ സമയ് സ്വയം യാതന ബൻ ജാത്ത ഹെ, വല്ലാത്ത ദുഃഖവും ക്ഷീണവും വല്ലാത്ത ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമയം പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, സമയം അങ്ങോട്ട് തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏക് മിനിറ്റ് ഗുസർന മുഷ്കിൽ ഹോ ജാത്ത, ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു പോകാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നു. സമയക്കോ ബിതാത്ത ന ദേഖ് ദിലീപ് ഗീഞ്ച് കർ സോ ജാനെ കാ യത്ന കർനെ ലഗാ, കാരണം എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമയം തള്ളി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, കാരണം വല്ലാത്ത ദുഃഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, സമയം പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അല്ല നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സമയം പോയോ എന്ന് തോന്നും, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദിലീപിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ സമയം പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, എന്തായാലും ശരി ഇനി കിടക്കാൻ പോവാം, ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കളയാം എന്ന തോന്നൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇസി സമയം ജീനെ पर से छोटे भाई का दम दम कर उधर चले आने का शब्द सुनाई दिया, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് തൻ്റെ സഹോദരൻ, ചെറിയ സഹോദരൻ കോണിപ്പടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദം ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടപ്പെട്ടാന്ന് അടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇടയായത്. അലസായി ഹുയി അങ്കോങ്കോ ആദാ ഗോൽ ഉസ്നെ ദർവാസ കി ഓർ ദേഖ, അദ്ദേഹം വളരെ ആലസ്യത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ ഒന്ന് തുറന്ന് ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടേക്ക്, അവൻ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി, അങ്ങനെ വീണ്ടും കിടന്നു. ചോട്ടെ ഭായിനെ പർദ്ദക്കോ ഹടാക്കർ പൂച്ച, ആ ചെറിയ അനിയൻ വന്ന് വാതിലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള കർട്ടൻ മാറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചു, भाई जी आपको कहीं जाना ना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊँ? ചോദിച്ചു, സഹോദര ഏട്ടൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ ബൈക്കൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. इस विकसित से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे. इस वीकनेस से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए, ഈ
ഒരു വിഘ്നത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേഗം ഒന്ന് ഉറങ്ങണം, കാരണം ഒരു വല്ലാത്ത ശല്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. വേറെ ഒരു ശബ്ദമായാലും ഒരാൾ വരുന്നതായാലും ഒക്കെ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ ഫോൺ വിളി ആയാലും ആരുടെ മെസ്സേജ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാനാണ് തോന്നുക. കാരണം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाज़त दी. കാരണം അദ്ദേഹം വേഗം ചെയ്തു, ഈ ദിലീപ് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് എടുത്തോളാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇജാസത്ത് അനുമതി കൊടുത്തു. അംഗം ബദ് കർലി, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് വീണ്ടും കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे का गुंजाते हुए 6 बजे जाने की सूचना. ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് 6 മണിയുടെ സൂചന കാണിച്ചു. ദിലീപ് കോ അനുഭവ ഹുവാ ക്യാ വോ യോ ഹി കൈദ് മേ പടാ രഹേഗാ. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാനൊരു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കടന്നാൽ മതിയോ. ഉടുക്കർ ഖിഡ്കിക്ക പർദ്ദ ഹടാക്കർ ദേക്ക. അദ്ദേഹം വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലെ കർട്ടനൊക്കെ മാറ്റി നോക്കി. ബാരിഷ് ദം ഗീത്തി, മഴ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട്. अब उसे दूसरा बाई हुआ कोई आ बैठेगा और अपनी ചർച്ച ചലേതേക. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമോ, വന്ന് വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രിയമില്ലാത്ത അപ്രീ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്കിപ്പോൾ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ചകൾ ചെയ്യുമോ, മാത്രമല്ല ഭാര്യ വീട്ടിലില്ലാത്തതാണ്, ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ചോദിക്കുകയോ എന്ന തോന്നൽ ആരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു? നമ്മുടെ ദിലീപിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. ഓടാ, അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു. ബൈക്ക് സൈക്കിളിൽ എന്നിട്ട് സഹോദരൻ്റെ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഗലിക്ക് കീച്ചേഴ്സെ പറ്റാത്ത ഹുവ. തെരുവിൽ മുഴുവൻ ചളിയൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചളിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചളി ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തോടുകൂടി ഉസിനെ അധിക ലോകോക്ക് നിഗാഹ് ചിപ്താ ഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ, കാരണം ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഓ മോരി ദർവാസിസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊരി ദർവാസോസെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം വഴിയുണ്ട്, ഒരു വാതിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ ബാഹർ നികല, അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് കടന്നു. ഷഹർ കി പുരാനി ഫസീലെ കെ ബാദ് സെ ഹോത്താ ഹുവ മിൻഡോ പാർക്ക് ജാ പൗഞ്ച. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു കെട്ടിടം മതിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തോടു കൂടി നേരെ മിൻഡോ പാർക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി. ഉസേ ലംബെ ചൗഡെ മൈതാൻ മേ പാനി സെ ഭരി घास पर पछुआ के 23 जोंकों में टुटराने के लिए उस समय कौन आता. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്, കാരണം വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയമല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ആരും ഈ മിൻഡോ പാർക്കിൽ ആരും വരില്ല, തന്നെ ആരും ശല്യം ചെയ്യില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ മിൻഡോ പാർക്കിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल गड़ाकर वो बैठ गया. ആ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ബെഞ്ചിൽ സൈക്കിൾ ചാരി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു. സിർസെ ടോപ്പി ഉദാർ ബെഞ്ച് पर रख दी. എന്നിട്ട് തലയിൽ നിന്ന് ആ തൊപ്പി ഊരി ബെഞ്ചിൽ വെച്ചു. സിർമേ ഡൻ ലഗ്നെ സെ മസ്തിഷ്കി വ്യാകുലത കുച്ച് കം ഹുയി. കാരണം തണുത്ത കാറ്റ് തലയ്ക്ക് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ദിലീപ് ക്യോं വ്യാകുലത. ദിലീപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാകുലനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. आपको जानते हैं वो पत्नी रोटी गई है, वो घर से निकल गई है, वो अपनी माँ के घर पे गई है ना. अभी एकांत है, वो अकेला रहता है और इतना भी नहीं है. अभी कोई उनके पास आकर अपनी चर्चा ये सब करेंगे ऐसे सोचकर वो तो बहुत व्याकुल से वहाँ पे बैठा. अभी वो अकेला बैठने की इच्छा है, लेकिन उस समय कोई आएगा ये सोचकर उनको बहुत ज़्यादा व्याकुल था. ख्याल आया यदि डन लग जाने से वो बीमार हो जाए. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്, എങ്ങാനും ഇനി ഞാൻ ഈ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടെങ്ങാനും പനിയോ വല്ലതും വന്നാലോ, ഉസ്കി ഹാലത്ത് ഖറാബ് ഹോ ജായേ. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം വർദ്ധിക്കും, അവസ്ഥ ആകെ മാറും. वो चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा. അദ്ദേഹം ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ പോലെ, ഷഹീദ് രക്തസാക്ഷിയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കിസിക്കോ अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा. അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം എല്ലാം ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ പോലെ എല്ലാം സ്വയം ഞാൻ സഹിക്കും. മാത്രമല്ല എൻ്റെ ദുഃഖം പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും ക്ഷണിക്കോട്ടും ഇല്ലാതാനും. जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता उसे क्या अधिकार कि उसके दुख का भाग बांटने आए. കാരണം തന്നോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ, തന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനാണ് തൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരേണ്ട കാര്യം? അപ്പോൾ ആരെയും ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖം സ്വയം സഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. ഏക് ദിൻ മൃത്യു ദബേ പാവ് ആയേഗി. എന്തായാലും മരണം ഒരു ദിവസം പതിഞ്ഞ കാലുകളുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पे सांत्वना का हाथ धर उसे शांत कर चली जाएगी. യാതൊരു സംശയമില്ല, മരണം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, എൻ്റെ രോഗം വർദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം
മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഉസ് ദിൻ ജോ ലോഗ് റോനെ ബൈറ്റെങ്കിൽ, അന്ന് ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവുക? എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരയാൻ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം? ഉന്മേ ഹേമ ബി ഹോഗി, ഒരു പക്ഷെ അതിൽ ഹേമയുണ്ടായിരിക്കും. ഉസ് ദിൻ उसे घोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी. അന്ന് അവൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ വളരെയധികം പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല, അവൾ എന്തായാലും അന്ന് വന്നിരുന്ന് താൻ ചെയ്ത ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് അവൾ കരയും. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ്, അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. യഹി ബദല ഹോഗ, ഇത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ദിലീപ് കെ ചുപ്ചാപ്പ് സഖത്തെ ജാനേക്ക, കാരണം ഒന്നും പറയാതെ ദിലീപിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി മിണ്ടാതെ പോയതിൽ അവൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിശ്ചയ് കർ ഉസ്നെ സന്തോഷ് കാ ഏക് ദീർഘനിശ്വാസ് ലിയ, അദ്ദേഹം ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തായാലും അവൾ വരും, അവൾ പശ്ചാത്തപിക്കും, അവൾ ദുഃഖിക്കും, അന്ന് അവൾ എൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കും, എന്നെ ഓർത്ത് അവൾ ദുഃഖിക്കും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കുകയാണ്. കർവട്ട് ബദൽ ടെൻഡി ഹവ ഖാനയ്ക്ക് ബൈറ്റ് ഗയ, അദ്ദേഹം ആ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് മാറി ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ തണുത്ത കാറ്റ് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമീപ് 3 ഫർലോങ് പർ, ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 3 ഫർലോങ് അപ്പുറത്തായിട്ട് മുഖ്യ റെയിൽവേ ലൈൻസ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, റെയിൽവേ ലൈൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കിത്നി ഗാഡിയെ ഗുസർ ചുക്കി തി, അതിലൂടെ ധാരാളം വണ്ടികൾ, ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഉദർ ദിലീപ് കാ ധ്യാൻ ന ഗയാ താ, പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ദിലീപിന്റെ ശ്രദ്ധ പോയതേ ഇല്ല. അബ് ജബ് ഫ്രാൻഡിയർ മേൽ തൂഫാൻ വേഗ് സെ തീവ്ര കോലാഹൽ करती हुई गुजरी तो ദിലീപ് നെ ഉസ് ഓർ ദേക്ക, കാരണം എപ്പോഴാണോ ഫ്രാൻഡിയർ മേൽ ഒരു തുഫാൻ വേഗതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ കടന്നുപോയത്, അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയത്. लगातार फास्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वो समझ गया फ्रांटियर मेल जा रही हैं 9:30 बजे के. അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം മനസ്സിലായ, പോയ ട്രെയിനിൻ്റെ 1-2 ബോഗിയിലത്തെ വെളിച്ചം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ, മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഫ്രാൻഡിയർ മെയിലാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തത്. ഓരോ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രാൻഡിയർ എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൽ അവിടെ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 9:30 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പാസഞ്ചറാണ്, അപ്പോൾ ആ പാസഞ്ചറിൻ്റെ സമയം സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ, കൃത്യം 9:30ക്കാണ് ആ വഴിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി പാസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 9:30 മണി ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. സ്വയം അന്യായ കെ പ്രതികാർ കി ഏക് സംഭാവന ദേഖ് ഉസ്കാ മൻ കുച്ച് ഹൽക്ക ഹോ ഗയാ താ. കുറേയൊക്കെ പല ചിന്തകളും മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നി. കാരണം ചില ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അംശം കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തു. वो लौटने के लिए उठा, അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നീട്ടു. शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वो पैदल भागो भाग बादशाही मस्जिद से टक्साली दरवाजे और टक्साली से बाटी दरवाजे पहुंचा. അദ്ദേഹം ഈ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല മാക്സിമം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നിട്ട് തന്നെ, സൈക്കിൾ ചവിട്ടാതെ സൈക്കിൾ നടന്നിട്ട് ബാഗോബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന പാർക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോടുകൂടി ബാദ്ഷാഹി മസ്ജിദ്, അവിടെയുള്ള ആ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പള്ളി, ആ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ടക്സാലി ദർവാസ, ടക്സാലി എന്ന് പറയുന്ന വാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കിടന്നിട്ട് ബാട്ടി, ഈ ചായക്കടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തു കൂടെ ദർവാസയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി. ആ വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം എത്തി. മാർഗ് മേ ഷായത് ഹി കോയി വ്യക്തി ദിഖായി ദിയാ ഹോ, കാരണം വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ, ഇത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം വഴിയൊന്ന് മാറി പോവാം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. ഇവിടെയും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സ്വയം സദ് അന്യായിക്ക് പ്രതികാർ കി ഏക് സംഭാവന ദേഖ് ഉസ്കാ മൻ കുച്ച് ഹൽക്ക ഹോ ഗയാ താ യാം പ്രതികാർ സംഭാവന ഖ്യാതി. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതികാരം, കാരണം താൻ ഈ പറയുന്ന രോഗമൊക്കെ വന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ പശ്ചാത്തപിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ടീക്കേ. मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो. सड़क किनारे शब्द गड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे. ഇവിടെ ഈ കഥാപാത്രം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി, ആ വഴിയുടെ അരികത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ, ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം രാത്രി നേരമായിരിക്കുകയാണ്, 9:30 മണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രാത്രി നേരം സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ആ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം മുഴുവൻ താഴത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. കാരണം ഇത് മുഴുവൻ ഒരു വർണ്ണനാത്മക ശൈലിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യके अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगों गोले बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ അഭാവത്തിൽ, മനുഷ്യരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ധാരാളം പാറ്റകൾ, ഈയാമ്പാറ്റകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പാറ്റകൾ ഈ വെളിച്ചങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുഴുവൻ, ഈ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലുള്ള ഏതൊക്കെ ലൈറ്റുകളാണോ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റുകളുടെ അടുത്ത് ഗോളാതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം പാറ്റകൾ അവിടെ പറന്ന് നടക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. സൗർ ജഗത് കെ ഈ അദ്ഭുത നമൂനത്തെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ, സൗർ ജഗത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇത്. പ്രത്യേക് പതംഗ് ഏക് നക്ഷത്രയ്ക്ക് ബാന്തി, ഓരോ പാറ്റകളും ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പോലെ അപ്നേ മാർഗ് പർ, തൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ചക്കർ കാട് റഹത്ത, ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നക്ഷത്രങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വഴിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചറിയാം, പാറ്റകൾ, ധാരാളം പാറ്റകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാറ്റകളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. ധാരാളം പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ധാരാളം പാറ്റകൾ പറക്കുന്നത്. കാരണം പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പാറ്റകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലത് നക്ഷത്രം പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പറക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്കിതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. കൊയ് ധായിക്കോ കൊയ് ഭായിക്കോ, ചിലത് ഇടത്തോട്ട് ചിലത് വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പറക്കുന്നുണ്ട്. കൊയ് വിപരീത് ഗതി, ചിലത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. നിരന്തര ചക്കർ കാട്ടത്തെ ചലേ ജാരഹേ, ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിരന്തര ചക്കർ കാട്ടത്തെ ചലേ ജാരഹത്തെ, കാരണം പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊയ് കിസിസെ ടക്രാത്ത നീ, പക്ഷെ ഏതും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല. വൃക്ഷോം കെ ബിഗെ പത്തേ ബിജിലിക്ക് പ്രകാശമേ ചമചമാ രഹത്തെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ മഴ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ മുഴുവൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് വെളിച്ചത്തിൽ മുഴുവൻ മിന്നിത്തിളങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മുഴുവൻ വർണ്ണനയാണ്. കഥയാകുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണനാത്മക ശൈലി ഉണ്ടായിരിക്കണം, വർണ്ണന ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ വർണ്ണനയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ठीक है, एक लैम्प के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती जाती. കാരണം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഴല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. जो वो लैम्प से आगे बढ़ता परछाई पलट कर पीछे हो जाती है. ഓരോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നിഴൽ മുന്നിലായിരിക്കും, ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിഴൽ പിന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ, വഴിയിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ലൈറ്റിൻ്റെ ചോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിഴൽ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കുമായി മാറി പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ദിലീപ് സോച്ച് രഹാ താ മനുഷ്യക്ക് ബിനാ ഭി സംസാർ കിത്തന വ്യസ്ത് ഔർ രോചക്കെ. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, കാരണം മനുഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ലോകം കാണാൻ എത്ര മനോഹരമാണ്, എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. കാരണം എല്ലാവരും ഓരോരോ ധൃതി പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലോകവും പ്രകൃതിയും വളരെ ധൃതിയിൽ തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യക്ക് ബിനാബി സംസാർ കിത്തിനി വ്യസ്ത് ഔർ രോചക്കെ ക്യോ. അടുത്ത ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്. തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം. കാരണം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, കാരണം മനുഷ്യരില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പ്രാണികളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ധൃതി പിടിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്കിതിൽ തരുന്നത്. കുച്ച് കദം ആകെ ബെഡ്നെ പർ സടക് കിനാരെ നീമ്പു കെ വൃക്ഷോ കി ഛായാമേ കോയി ഷേർ സി ചീസ് ദിഖായി തീ. അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയ സമയത്ത് റോട്ടിലെ ഒരു നാരകമരത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ നിഴലിൽ ഷേസി ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. കുച്ച് ഔർ ബെഡ്നെ പർ മാലുഹുവ. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിൽ പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വെളുത്ത പൈജാമയും പുറത്തേക്ക് ധരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ബച്പൻ മേ ഗലി മുഹല്ലേക്ക് ലഡ്കോं के साथ उसने अक्सर ഗോംചെ വാലേസെ സൗദ ഖരീദ് ഖായാത്ത. അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ പല കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ബാത്തോക്ക ഭൂൽ ചുക്കാത്ത. പക്ഷെ അത് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മറന്നു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടി റോഡ് സൈഡ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കണ്ട സമയത്ത് ഇതുപോലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് പലതും വാങ്ങി കഴിച്ചതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ്. പരന്തു ഈ സർദിമേ, പക്ഷേ ഇത്രയും തണുപ്പിൽ സുൻസാൻ സടക് പർ, നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള വിജനമായിട്ടുള്ള ഈ റോട്ടിൽ ജഹാ കൊയ് ആനെ ജാനെ വാനെ നീ, ആരും വരാനോ പോകാനോ ഒന്നുമില്ല. ഗോമാജ ബേച്ചിനെ വാല കൈസെ ബൈറ്റാണ്, ഈ ചെറിയ പയ്യൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം അത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഗോംചെ വാലിക്ക് ശുദ്ധ ശരീർ ഔർ ആയുനെ ബി ഉസ്കാ ധ്യാൻ ആകർഷിത് കിയ. ആ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരൻ്റെ രൂപവും ആ ക്ഷീണിതമായിട്ടുള്ള ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വയസ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.
उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिब्री तक नहीं. അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ച സമയത്ത് ഈ രാത്രി നേരത്ത് സൗദ ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കൊച്ചു പയ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് പോലും ഇല്ല. സമീപ് ആക്കർ ഉസ്നെ ദേഖ, അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു, ഓ ലഡ്ക സർദ് ഹവാമേ സിക്കുട്ട് കർ ബൈഠാ താ, ഇത്രയും തണുത്ത ആ രാത്രിയിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. ദിലീപ് കെ സമീപ് ആനെ പർ, ദിലീപ് അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഉസ്നെ ആശാ കി ഏക് നിഗാ ഉസ്കി ഓർ ഢാലി, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നോക്കി. ഓർ ഫിർ ആങ്കോ ചുക്ലി, എന്നിട്ടോ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഒരു സാമർഥ്യം അവനില്ല. സാധനങ്ങൾ കടന്നു വരൂ, വാങ്ങൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ ദിലീപിനെ ഒന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം കൊണ്ടോ അവൻ തല താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ അവൻ ആ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ അവൻ വല്ലാത്തൊരു ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടോ എന്തോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ രാത്രി നേരത്ത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. ദിലീപിനെ അവർ ധ്യാൻ ശ്രദ്ധേക്കാം. അപ്പോൾ ദിലീപ് അവനെ ഒന്നുകൂടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കി. ലഡ്കിക്ക് മുപ്പ് ഗാമോച്ച ബേച്ചിനെ വാലോ കി സി ചതുർദ നത്തി, ആ പയ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ സാമർഥ്യമൊന്നുമില്ല. ബൽക്കി ഉസ്കി ജഗത്തി ഏക് കഥാരത, പക്ഷേ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു നിരാശ ഉണ്ട്, ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ബൽക്കി ഉസ്കി ജഗത്തി ഏക് കാഥരത, പക്ഷേ നോക്കിയ സമയത്ത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് അവൻ്റെ മുഖഭാവത്ത് ഒരു ദയനീയ ഭാവം, കാഥരത ദയനീയ ഭാവം, ആ ദയനീയ ഭാവം കാണാൻ സാധിച്ചു. उसकी थाली भी गामोच का दाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की മുറാദാബാദി ദാലി തീ, പക്ഷേ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ചെറിയ പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉസ്കി ദാലി ബി ഗോമേച്ചേക്ക ദാൽ ന ഹോക്കർ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കച്ചവട സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഗരേലു വ്യവഹാർക്കി, വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാമൂലി ഹൽക്കി മുറാദാബാദി ദാലി തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു പാത്രമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. തരാജുബി നത്ത, ത്രാസൊന്നുമില്ല, സാധനങ്ങൾ തൂക്കി കൊടുക്കാനോ എന്നുള്ള ത്രാസൊന്നും അവനില്ല. ദാലിമേ കാഗസ് കെ എക് ആട് ടുക്കടെ പർ പക്കോടെ കെ ബരാബർ ബരാബർ ഢേരിയ ലഗാക്കർ രഖ് ദി ഗയി തീ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്ലേറ്റിലുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൊക്കവട പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള, കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 5-8 പൊതികൾ, ഡേരിയാം പൊതി, ആ പൊതി മാത്രമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ അല്ലാതെ മറ്റ് കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന പോലുള്ള വല്ല സാധനങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ത്രാസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല. ദിലീപിനെ സോച്ച ഇസ് ഡെൻഡി രാത് മേ ഹമി ദോ വ്യക്തി ബാഹർ ഹെ. ദിലീപ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ തണുത്ത രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ 2 പേര് മാത്രമാണ് പുറത്തുള്ളത്. ഓസ്ക പാസ് ജാക്കർ ടിടക്കയ, അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹം നിന്നു. മനുഷ്യമേ കിത്തന ഭേദ് ഹോത്താ ഹെ, മനുഷ്യരും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. പരന്തു മനുഷ്യത്വ ഏക് ചീസ് ഹെ, പക്ഷെ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക സാധനം തന്നെയാണ്. ജോ കഭി കഭി ഭേദ് കി സബ് ദീവാറോ കോ ലാങ് ചാത്ത ഹെ, അതൊരു പക്ഷേ എല്ലാ മതിൽക്കെട്ടുകളെയും മറികടന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ദിലീപ് കോ സമീ ഗഡേ ഹോത്തെ ദേഖ് ലഡ്കിനെ കഹാ ഏക് ഏക് പൈസ മേ ഏക് ഏക് ടേരി. അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഓരോ പൈസയ്ക്ക് ഓരോ പൊതി. ഏക് ക്ഷൺ ചുപ് രഹ് ദിലീപിനെ പൂച്ച, ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സബ്കെ കിത്തനെ പൈസ, എല്ലാം കൂടി എത്ര പൈസയോ? ബച്ചനെ ഉംഗ്ലീസെ ടേരിയാങ്കോ ഗിൻകർ ജവാബ് ദിയ. അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അവൻ ഓരോന്ന് എണ്ണിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു 8 പൈസ, കാരണം 8 പൊതിയാണ്, അപ്പോൾ 8 പൈസ. ദിലീപിനെ കേവൽ ബാത് ബടാനെ കെ ലിയെ പൂച്ച കുച്ച് കം നഹീ ലേഗാ. അദ്ദേഹം വെറുതെങ്കിലും അവനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളടുത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, വെറുതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവനോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇവനോട് വെറുതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെറുതെങ്കിലും ചോദിച്ചു, ഒന്ന് പൈസ കുറച്ച് തരാനൊക്കെ പറ്റുമോ, പ്രൊഡക്ഷൻ വല്ലതുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സൗദ ബിഗ് ജാനെ की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वो दिलीप के इस प्रश्न से उठ गई. उसने उत्तर दिया, മാം ബിഗഡേക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവന് സന്തോഷമുണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പോകണം എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ്, അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, അതേ അവനെ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവൻ മറുപടി കൊടുത്തു, മാം ബിഗഡേക്ക്, അമ്മ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറയും. ഈ സൂത്ര സെ ദിലീപ് ദ്രവിത് ഹോ ഗയ और बोला क्या പൈസ മാം കോ ദേഗാ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അവൻ്റെ ആ മറുപടിയിൽ തന്നെ വല്ലാതെ ശരിക്കും അലിഞ്ഞു പോയി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ പൈസ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുമോ? ബച്ചനെ ഹാമി പെരി, അവൻ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിലീപിനെ കഹാ അച്ഛാ സബ് ദേദോ, ശരി മുഴുവൻ താ.
ലड़के की व्यस्तता देख ദിലീപ് ने अपना रूमाल निकाल कर दे दिया. കാരണം എങ്ങനെ ഇത് പൊതിയണം, ഒരുമിച്ച് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും അവൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ 8 എണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ. അവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വേഗം ടവൽ കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. അവർ പൊക്കോടെ ഉസ്മേ ബാന്ധ്വാ ലിയ. എന്നിട്ട് പൊക്കോട മുഴുവൻ അതിൽ പൊതിഞ്ഞു. 8 पैसे का गामोजा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या അവസ്ഥ होगी. 8 പൈസയ്ക്ക് ഈ സാധനം വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പൊക്കോട വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും. ഈ സോച്ച്ക്ക് ദിലീപ് സിഹറുട. അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതൊരു അമ്പരപ്പുണ്ടായി. ഉസ്നെ ജേബ് സെ 1 रुपया നികാൽ ലഡ്കെ കി ഡാലി മേ ഡാൽ ദിയ. അദ്ദേഹം 1 രൂപ എടുത്തിട്ട്, 1 പൈസയാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇദ്ദേഹം 1 രൂപയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ 99 പൈസ എക്സ്ട്രാ ആ പയ്യൻ്റെ തളികയിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഡാലി മേ ഡാൽ ദിയ. रुपये की गनाघट से वो सुनसान रात गूंज उठी. കാരണം ആ പൈസ ആ പ്ലേറ്റിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് സുൻസാൻ രാത്, നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ആ രാത്രിയിൽ ആ കോയിൻ ആ പ്ലേറ്റിൽ വീഴുന്ന ശബ്ദം അവിടെ മുഴുവൻ മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും വർണ്ണനയാണ്, കഥയുടെ വർണ്ണനയാണ്. റുപ്പിയക്കോ ലഡ്കിനെ കഹാ മേരെ പാസ് തോ പൈസ നീ ഹേ. പൈസ 1 रुपये കണ്ട ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു, ബാക്കി തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ദിലീപിനെ പൂച്ച തെരാ ഘർ കഹാ ഹേ. തൻ്റെ വീട് എവിടെയാ? പാസ്കി ഗിലിമേ, അടുത്ത് തന്നെ തെരുവിലാണ്. ലഡ്കിനെ ജവാബ് ദിയ. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള തെരുവിലാണ്. ദിലീപ് കെ മൻമേ ഉസ്ക ഘർ ദേഖ്നെ കാ കൗതുകൽ ജാഗുട. അദ്ദേഹത്തിന് അവൻ്റെ വീടൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നി. ബോല, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചലോ മുझे भी उधर से ही जाना है. എനിക്ക് ആ വഴിക്കാ പോവാളാം, നമുക്ക് പോവാം. രാസ്തമേ തുമാരെ ഘർ സെ പൈസ ലേ ലൂങ്ക. പോകുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാം. ബച്ചനെ ഘബറാക്കർ കാ. അവൻ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പൈസ തോ ഘർ പർ ഭി ന ഹോംഗെ. വീട്ടിലും പൈസ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അവൻ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. ദിലീപ് സുൻക സിഹറുട. അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അമ്പരന്ന് പോയി. പരന്തു ഉത്തർ ദിയ, ഹോങ്കേ തും ചലോ. അല്ല ഉണ്ടാവും, നടക്ക്, നീ നടന്നോ. ലഡ്ക ഖാലി ദാലി കോ ഛാത്തി സെ ചിപ്പട ആകെ ആകെ ചല और उसके पीछे ബായ് സൈക്കിൾ കോ ദാമേ ദിലീപ്. ആ ആൺകുട്ടി ആ കാലിയായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് നെഞ്ചത്തോട് ചേർത്ത് അമർത്തി പിടിച്ച് അവൻ മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നാലെ സൈക്കിളിൽ ഈ പറയുന്ന ദിലീപും. ദിലീപിനെ പൂച്ച. ദിലീപ് എന്നൊരു ചോദിച്ചു, തെരാ ബാപ് ക്യാ കർത്താ ഹേ. നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലഡ്കിനെ ഉത്തർ ദിയ, ബാബ് മർ ഗയ. ദിലീപ് ചുപ്പ് ഹോ ഗയ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുച്ച് ഔർ ദൂർ ജാ ഉസ്നെ പൂച്ച. കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, തുമാരി മാം ക്യാ കർത്തി ഹേ. അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലഡ്കിനെ ഉത്തർ ദിയ, മാ ഏക് ബാബു കെ വഹാ ചൗക്ക ബർത്തൻ കർത്തി ഹേ. ആ ബാബുവിനെ ഹടാ ദിയാ ഹേ. അമ്മ ഒരു വീട്ടിൽ പാത്രം കഴുകുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ സാറിപ്പോൾ അവളെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അമ്മ ഒരു സാറുടെ വീട്ടിൽ പാത്രം കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യണത്. ആ സാറ് അമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ദിലീപിനെ പൂച്ച. അപ്പോൾ ദിലീപ് ചോദിച്ചു, ക്യോ ഹടാ ദിയ ബാബുവിനെ. എന്തിനാ അമ്മയെ ആ ജോലി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത്? എന്തിനാ അമ്മയെ ഒഴിവാക്കിയത്? ലഡ്കിനെ ജവാബ് ദിയ, മാം 2.5 रुपया മഹീന ലേത്തി തീ. അമ്മ ഏകദേശം 2.5, നമുക്ക് 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 റുപ്യാണ് മാസം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാം 2.5 रुपया മഹീന ലേത്തി തീ. അമ്മ 18 റുപ്യാണ് മാസം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജഗദു की मां ने बाबू से कहा कि वे 2 रुपये से सब कम कर देगी. जगदू की मां ने, ജഗദുവിൻ്റെ അമ്മ ബാബു സെ കഹ, സാറോട് പറഞ്ഞു, कि वो 2 रुपये से सब कम कर देगी. 2 रुपये എല്ലാ പണിയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. इसलिए बाबू की घरवाली ने माम को हटाकर जगदू की माम को रख लिया है. അപ്പോൾ സാറുടെ ഭാര്യ അമ്മയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജഗദുവിൻ്റെ അമ്മയോടെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. നോക്കൂ, അപ്പോൾ ആ ജഗദു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇവർ 18 റുപ്യയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിലും താഴെ ഒരു 2 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റൊരു സ്ത്രീ അവിടെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ കഥയിലൂടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. बाबू की घरवाली ने माम को हटाकर जगदू की माम को रख लिया है. यहाँ समाज की कौन सी മനോവൃത്തി പ്രകട है. ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ എന്ത് മാനസികാവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. ദിലീപ് ഫിർ ചുപ്പ് ഹോ ഗയ. ദിലീപ് പിന്നെയും മിണ്ടാതിരുന്നു. ലഡ്ക നംഗെ പൈർ ഗലി കി കീച്ചട്ട് മേ ചപ് ചപ് കർത്ത ചലാ ജാ രഹാ താ. അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ നഗ്നമായ പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ചളിയിൽ അമർത്തി കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. ദിലീപ് കോ കീച്ചട്ട് സെ ബിച്ച്കർ. ദിലീപ് ആണെങ്കിലോ ആ ചളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ചലാ ജാ രഹാ താ, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദിലീപ് കോ കീച്ചട്ട് സെ ബിച്ച്കർ ചലനെ അസുവിധ ഹോ രഹി തീ. ദിലീപിനാണെങ്കിലോ ചളി ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ലഡ്കി കി ചാൽ കി ഗതി കോ കം കർനെ കെ ലിയെ ആ ചെറിയ കുട്ടി കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിലീപിനെ ഫിർ പ്രശ്നം ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു, തുമേ ജാടാ നഹീ മാലൂം ഹോത്താ, നിനക്ക് തണുപ്പ് തോന്നണമെന്നില്ലേ? लड़के ने शरीर को गर्म कराने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया नहीं. അവൻ കുറേശ്ശെ തണുപ്പുണ്ട്, അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡിൽ നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡിൽ നടന്നു. ദിലീപിനെ ഫിർ പ്രശ്നം ചെയ്യാം. ദിലീപ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ജഗദു की माँ क्या करती थी? അപ്പോൾ ജഗദുവിൻ്റെ അമ്മ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? लड़के ने कहा जगदू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी. ജഗദുവിൻ്റെ അമ്മ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടയാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്കൂൾ വാലോനെ ലड़कियों घर से लाने के लिए मोटर रख ली है. സ്കൂളുകാരൊപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ ബസ്സൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി. അവർ ഉസെ നികാൽ ദിയ, അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും ചെയ്തു. ഉസെ നികാൽ ദിയ ഹെ, അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഗലി കെ മുഹാനെ पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था. തെരുവിൻ്റെ ഗലി, തെരുവ്, ഇവർ താമസിക്കുന്ന ആ തെരുവ്, ഇവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തെരുവ്, അതിൻ്റെ നടുവിൽ, മുഹാന നടുവിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഊപ്പർക്കി മഞ്ചിൽക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഖിഡ്കിയോസെ, ജനലിലൂടെ ഗലിമേ കുച്ച് പ്രകാശ് പड़ रहा था, ജനലിലൂടെ കുറേശ്ശെ പ്രകാശം ഈ റോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉസ്സെ ഗലി കാ കീച്ചക് ചമക്ക് കിസി കദർ മാർ ദിഖായി ദേ രഹാ था. സത്യത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ പോലും പകൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല, രാത്രി ഈ പറയുന്ന വെളിച്ചമൊക്കെ ആ ചളിയിലൊക്കെ വന്ന് അതുപോലത്തെ ആ ചളിയൊക്കെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വഴി തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. സാങ്കിരി ഗലിമേ, ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ എക് ബഡി ഖിഡ്കിക്ക് ആകാർ, ഒരു വലിയ ജനലിൻ്റെ അത്രമാത്രം വലുപ്പമുള്ള ദർവാസ ഗുലാത്ത, ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്കാ ദുന്ദല ലാൽ സ പ്രകാശ് സാമനെ പുരാനി ഈണ്ടോ കി ദീവാർ പർ പड़ रहा था. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ആ ഇഷ്ടികകളിൽ മുഴുവൻ പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇസി ദർവാസമേ ലഡ്ക ചലാ ഗയ, ആ വാതിലൂടെയാണ് ആ ആൺകുട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയത്. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എക് ബഡി ഖിഡ്കിക്ക് ആകാർ കാ, കാരണം ഒരു വലിയൊരു ജനലിൻ്റെ അത്രമാത്രം ആകാരമായിട്ടുള്ള അത്രമാത്രം രൂപമുള്ള ദർവാസക്കെ പ്രയോഗ് സെ കഹാനികാർ ക്യാ ബതാനാ ചാഹത്താ ഹൈ. ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ലേഖകൻ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജനലിൻ്റെ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വാതിലിന് പോലും അത്രയും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറ്റക്കുടിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് കഥാകൃത്തിയുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ദിലീപിനെ ജാങ്കർ ദേക്ക, ദിലീപ് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി. മുഷ്കിൽ സെ ആത്മിക കത്കി ഊഞ്ചായ്ക്ക് കോട്ടറിമേ, വലിയ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മുറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ജെസ്സി പ്രായം, അതുപോലെ തന്നെ ഷഹറൂമേ ഈന്തൻ രംഗിനേക്കലിയെ, പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ വിറകുകളും മറ്റുമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, രംഗിനേക്കലിയെ ജോ ബനി റീത്തിയെ ദുവ ഉഗൽത്തി മിട്ടി കെ തേൽ കി ഏക് ഡിബരി അപ്ന ദുന്ദല ലാൽ പ്രകാശ് ഫൈലാ രഹി തി. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഏക് ചോട്ടി ചാർപ്പായി, ഒരു ചെറിയ പായയിൽ, ജയ്സിക്ക് ശ്രാദ്ധമേ ബ്രാഹ്മണോക്കോ ദാൻ ദീ ജാത്തി ഹെ, ഈ ശ്രാദ്ധത്തിനൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള കാലി ദീവാർക്കെ സഹാരെ ഗഡീത്തി, കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പായയും മറ്റും മാത്രമുള്ള കാലി ദീവാർക്കെ സഹാരെ ഗഡീത്തെ, ആ വീട് തന്നെ ഒരു കറുത്ത ആ ചുമരിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഉസ്കെ പായസെ ദോ ഏക് മൈലെ കപ്പടെ ലടക്കെ രഹത്തെ, ആ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയയിൽ 1-2 മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാത്രമാണ് തൂക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏക് ക്ഷീണാക്കായി, ഒരു ക്ഷീണിച്ച ആദി ഉമ്ര, ഏകദേശം അർദ്ധവയസ്കിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ മൈലീസി ധോത്തിമേ ശരീർ ലെപ്പേറ്റ് ബൈറ്റീത്തി, കാരണം മുഷിഞ്ഞ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് ശരീരം പൊതിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബേട്ടേക്കോ തേക്ക സ്ത്രീനെ പൂച്ച, ഈ മകനെ കണ്ടതും സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, സൗദ ബിഖയാ ബേട്ട, സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റോ മോനെ? ലഡ്കേനെ ഉത്തർ ദിയ ഹാ മാ, അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചെയ്തു ആ. और रुपये माम के हाथ में देकर कहा, എന്നിട്ട് പൈസ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാക്കി പൈസ ബാബുക്കോ ദേനാ ഹേ, ബാക്കി പൈസ സാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. റുപ്പയ ഹാത്ത് മേലെ മാമിനെ വിസ്മയിച്ച് പൂച്ച, കയ്യിൽ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു, കോൻ ബാബു ബേട്ട, ഏത് സാറ്? ബച്ചനെ ഉത്സാഹത്തെ കാ, അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉത്സാഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സൈക്കിൾ വാലെ ബാബുനെ സബ് സൗദ ലിയാ ഹെ, ആ സൈക്കിളിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാറാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയത്, എല്ലാ പക്കോടിയും വാങ്ങിയത്. ഉസ്കെ പാസ് ചുട്ടേ പൈസ നെയ്ത്തെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചില്ലറ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാബു ഗലിമേ കടാ ഹെ, സാറ്
തെരുവിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഘബറാക്കർ മാമ്പോലി വളരെ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു, റുപ്പിയക്ക് പൈസ കാമില്ലെങ്കിൽ, ഇതിന് ചില്ലറ പൈസ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ? റുപ്പിയക്ക് പൈസ കാമില്ലെങ്കിൽ വെച്ച ഇതിന് ബാക്കി പൈസ എവിടുന്ന് കൊടുക്കാനാ? സിർക്കെ കപ്പടേക്കോ സംഭാൽ ദിലീപ്കോ സുനാനയ്ക്ക് അഭിപ്രായസെ മാമിനെ കഹ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സാറ് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവൾ അത് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചത്. അവൻ്റെ അമ്മ അത് പറഞ്ഞത്, ബേട്ട റുപ്പിയ ബാബുജിക്കോ ലൗട്ടാക്കർ ഗർക്ക പതാ പൂച്ചില്ലേ, ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുക, പൈസ കല്ലേയാണ്, നാളെ നമുക്ക് പൈസ വാങ്ങാം. ലടുക്ക റുപ്പിയയിലെ ദിലീപ്കോ ലൗട്ടാനെ ആയ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദിലീപിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ പയ്യൻ വന്നു. ദിലീപിനെ ഊഞ്ചി സ്വസെ, ദിലീപ് അപ്പോൾ ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ താക്കി മാ സുനില്ലേ, അമ്മ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഹ പറഞ്ഞു, റഹ്നെ ദോ റുപ്പിയ കോയി പർവാനി ഫിർ ആ ജായേഗ. കാരണം കുഴപ്പമില്ല, അത് നീ കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക്, പൈസയല്ലേ അത് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിക്കോളാം, ബാക്കി പൈസയല്ലേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക്. സിർക്കെ കപ്പടേക്കോ ആകെ ഗീഞ്ച് സ്ത്രീനെ കഹ. കാരണം ആ തലയിലെ തുണി, കാരണം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ തലയിലൂടെ തുണി ഇടാറുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പറയാണ്, നെയ്ജി ആ റുപ്പിയ ലേത്തെ ജായിയെ വെച്ച പൈസ ലേ ആയേഗ, അവൻ നാളെ വന്ന് വാങ്ങിക്കോളും, പൈസ നിങ്ങൾ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. ദിലീപിനെ ശർമാത്തെ ഹുയേക്കാ, അദ്ദേഹം ലജ്ജയോടുകൂടി പറഞ്ഞു, രഹ്നെ ദീജിയെ ഈ പൈസ മേരി തരഫ് സെ ബച്ചേക്കോ മിഠായി ഖാനെ കെ ലിയെ രഹ്നെ ദീജിയെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഇത് അവന് മിഠായി വാങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ വകയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി, അവനക്ക് അത് കയ്യിൽ വെച്ചോട്ടെ. സ്ത്രീ നഹി നഹി കർത്തി രംഗി, അവർ വേണ്ട വേണ്ട എന്നുള്ളത് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു. ദിലീപ് അന്തേരമ്മേ പീച്ചെ ഹട്ട് ഗയ. അപ്പോഴേക്കും ദിലീപ് ഇരുട്ടിലേക്ക് പിന്മാറി പോവുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീ നഹി നഹി കർത്തി രംഗി ക്യൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ അവർ അധ്വാനിച്ച പൈസ അല്ലാത്ത ഒരു ചില്ലി പൈസ പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സത്യസന്ധതയാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. സ്ത്രീക്ക് മുർജായെ കുഹ്ലായെ പീലെ ചെഹ്രേപ്പർ, ആ സ്ത്രീയുടെ വിളറി വെളുത്ത ആ മഞ്ഞളിച്ച മുഖത്ത് കൃതജ്ഞത അവർ പ്രസന്താക്കി ചലക്ചാക്കി. കൃതജ്ഞതയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രസന്നത സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നന്ദിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. റുപ്പേ അപ്നി ചാദർ കി ഗൂഡ് മേ ബാൻ, കാരണം ആ പൈസ തൻ്റെ പുതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഏക് ഈണ്ട് പർ രഹെ പീത്തൽ കെ ലോട്ടെ കെ ബാഗ്, കാരണം ഒരു പിച്ചള പാത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ വീടിൻ്റെ തന്നെ ചുമരിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിച്ചള പാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇഷാരേസെ പാനിയിലെ ഉസ്നെ ഹാത്ത് ധോലിയ, കാരണം അവർ മേലെ കൈയൊന്ന് കഴുകി. അവർ പീത്തൽ കെ ഏക് ബർത്തൻ കെ നീച്ചേസെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിച്ചളയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മൈലെ അങ്കോച്ചമേ കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ലിപ്പിട്ടി ദോ റൊട്ടിയ, വളരെ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള 2 റൊട്ടി ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് നികാൽ ഓർ ബേട്ടേക്ക ഹാത്ത് ദുല ഉസ്നെ ഗാനേക്കോ ദീദിയ, അവനെ കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞ് അത് കഴിക്കാനും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ആ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ പാത്രത്തിൽ പിച്ചള പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. ആ പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ എന്നോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി അവന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന രംഗമാണ് പറയുന്നത്. ബേട്ട തുരന്ത് കി കമായിസെ പുളകി തോറകത്ത, അവന് അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യമല്ലേ, അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. മൂ ബനാ കഹ, അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, റൂക്കി റൊട്ടി, അയ്യേ ഇന്ന് ഈ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയാണോ തന്നിരിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. മാമനെ പുച്ചാർക്കർ കഹ, അമ്മ അവനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നമക് ഡാലാ ഹുവാ ഹൈ ബേട്ട, ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെച്ചനെ റൊട്ടി ജമീൻ പർ ഡാൽതി, അവൻ ആ റൊട്ടി നിലത്തിട്ടു. അവർ ഏൺ ഗയ, എന്നിട്ട് അവൻ ചാട്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സുബഹ് റൂക്കി റൊട്ടി, രാവിലെയും ഈ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി തന്നെ, റോസ് റോസ് റൂക്കി, എന്നും ഈ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി തന്നെയാണ്. ഹാത്ത് ആങ്കോ पर बेचा मुंह फैलाकर रोने ही चाहता था. माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल गिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपये देगी. സബാഷ്. അമ്മ വേഗം അവനെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അവനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ നാളെ പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല റൊട്ടി തരാം, നോക്ക് സാറ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ തന്നിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കത് വാങ്ങി തന്നിട്ട് നല്ല റൊട്ടിയും പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. സുബഹ് തുജെ ഗൂബ് സൗദ ബനാ തൂങ്ങി, രാവിലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഫിർ റോസ് ദാൽ ഖാന, അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസവും ഇതുപോലെ പരിപ്പൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ പരിപ്പ് കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, കറി പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീട്ടിൽ, അത്രയും ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബെറ്റർ റേഞ്ച് ഗയ ഉസ്നെ പൂച്ച മാ തുനെ റൊട്ടി ഗാലി. അവൻ ഹാപ്പിയായി. എന്നിട്ട് അവൻ അമ്മോട് ചോദിച്ചു, അമ്മേ അമ്മ റൊട്ടി കഴിച്ചോ? ഗാലി ആങ്കോച്ചേക്ക് തഹാത്തെ ഹുയെ മാനെ ഉത്തർ ദിയ. ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു, ആ ബേട്ട ഞാൻ കഴിച്ചു. ആ മുझे ഭൂഖ് नहीं है तू ഖാലോ, എനിക്കിപ്പോൾ വിശപ്പില്ല, നീ കഴിച്ചേക്ക്. ഭൂഖി മാംക ബേട്ട, ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ പുത്രൻ ബച്പൻ കെ കാരൻ കുട്ടിത്വം കൊണ്ട് റൂട്ടാത്ത ചാടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
परंतु माम की बात के बावजूद घर की हालत से പരിചിത പക്ഷേ ആ വീട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അവനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഉസ്നെ അനിച്ഛാ സെ ഏക് റോട്ടി മാം കി ഓർ ബടാക്ക് കഹ ഏക് റോട്ടി തൂ ഖാ ലേ. കാരണം അവനറിയാം അമ്മ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അവനറിയാം. കാരണം അവൻ ആ കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, കുട്ടിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ആ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു റൊട്ടി അമ്മയുടെ നേർക്ക് നീട്ടിട്ട് പറയാണ്, ഇത് അമ്മ കഴിച്ചോളൂ. മുझे अभी भूख नहीं. माम ने स्नेह से पुछार कर कहा. അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, मैंने सुबह देर से खाई थी. ഞാൻ വളരെ വൈകിട്ടല്ലേ രാവിലെ കഴിച്ചത്. मुझे अभी भूख नहीं. എനിക്കിപ്പോൾ വിശപ്പില്ല. तू खा. നീ കഴിച്ചോ. मुझे अभी भूख नहीं. तू खा. माँ ऐसा क्यों कर रही है. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ज़रूर उनको भूख है, लेकिन अपनी बेटे के ज़िंदगी के बारे में सोचकर माँ अभी ऐसे कहते हैं. ദിലീപ് के लिए और देख सकना संभव न था. ദിലീപിനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ദൃശ്യം ഇനി കാണാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇരുട്ടത്തേക്ക് മാറി നിന്നാണ്. ഇരുട്ടത്ത് മാറി നിന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരവസ്ഥ, ഇവരുടെ ഈ സംഭാഷണവും ഈ രംഗം കൂടി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദാന്തോ സെ ഹോട്ട് ദബ വോ പീച്ചെ ഹട്ട് ഗയ. അദ്ദേഹം ആകെ കൈകൾ കൊണ്ട് വായ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പിന്മാറി. മകാൻ पर आकर वो बैठा ही था कि नौकर ने आ दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा आए थे बैठकर चले गए. ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നതും വേലക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രണ്ടാൾക്കാർ വന്നിരുന്നു, കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു. ഗാന തയ്യാർ ഹോനയ്ക്ക് സൂചന दी. അപ്പോഴേക്കും ആഹാരം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനയും ആ വേലക്കാരൻ കൊടുത്തു. ദിലീപ് ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा. അദ്ദേഹം ദിലീപ് വേലക്കാരനെ നോക്കുകയും ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു, ഭൂക്ക് നെഹി ഹെ. എനിക്ക് വിശപ്പില്ല. ഉസി സമയം ഉസേ ലഡ്കേക്ക് മാം കി ഭൂക്ക് നെഹി ഖാന യാദ് ആ ഗയ. ആ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന് സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിശപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രംഗം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. നൗകർ കുച്ച് ന വിസ്മൃത് ഘടാ രഹ. ആ വേലക്കാരനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി തോന്നിയത്. ദിലീപിനെ ഗീഞ്ച് കർ കഹാ ജാओ ജി. അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, പോയിടുന്നത്. मिट्टी की तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वो दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटाना न चाहता था. ആ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട ആ ദൃശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായില്ല. ചോട്ടെ ഭായിനെ ആക്കർ കഹാ. അപ്പോഴേക്കും ചെറിയ അനിയൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ബാബിനെ ഈ പത്ര ബേജാ ഹെ. എഴുതിയ മത ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दी. എന്നിട്ട് ആ കവറ് ദിലീപിൻ്റെ നേർക്ക് നീട്ടി. ദിലീപ് ने പത്ര खोला. ദിലീപ് ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് തുറന്നു. പത്ര की पहली लाइन में लिखा था. ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, मैं इस जीवन में, ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖി देखने को पैदा हुई हूँ. ദുഃഖം മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവളാണ്. ദിലീപിനെ ആകെ എന്നെ പടാ. ദിലീപ് പിന്നെ വായിച്ചില്ല. ദിലീപിനെ ആകെ എന്നെ പത്ര ഫാട് കർ ഫേങ്ക് ദിയ. ദിലീപ് ബാക്കി വായിക്കാതെ തന്നെ ആ കത്ത് മുഴുവൻ കീറി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. നോക്കൂ, ആ സ്ത്രീ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ ഇതാണ്, ഞാൻ ദുഃഖം മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവളാണ്. ഒന്നാലോചിക്കുക, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാനാണ് നിർഭാഗ്യവാൻ, ഞാനാണ് നിർഭാഗ്യവതി, എനിക്കൊന്നുമില്ലാത്തതാണ്, എപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരുപാട് ദുഃഖമുള്ള എത്രയോ ജനങ്ങളില്ലേ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. ഉസ്കെ മാथे पर ബൽ പട് ഗയേ ഉസ്കെ മുഹ് സെ നികല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, വല്ലാത്തൊരു ഭാരം പോലെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നു, കാശ് തും ജാൻതി ദുഃഖ് കിസ്സെ കേത്തെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അറിയാതെ തന്നെ വന്നു, ഛേ നിനക്കറിയോ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ദുഃഖം എന്നുള്ളത്? തുമാര ഏ രസീലെ ദുഃഖ് തുമേ ന മിലേ തോ ജിന്ദഗി ദുബർ ഹോ ജായേ. ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ ഈ രസകരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം മുരടിച്ചു പോയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, രസീല ദുഃഖ് സെ ക്യാ താത്പര്യ ഹെ. ഇവിടെ രസകരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖം, ഇവിടെ ചെറിയൊരു പിണക്കം മാത്രമാണ്. ഇതിനെയാണ് വലിയ ദുഃഖമായിട്ട് വലുതായി പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ ദുഃഖം എന്ന് നമ്മുടെ കഥാകൃത്ത് നമ്മുടെ കഥയിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ठीक है, तो अनुवर्ती कार्य इस ठंडी रात में भी हम ही दो व्यक्ति बाहर हैं. दोनों के बाहर रहने का विशेष कारण अपने शब्दों में लिखे. मैं तो इसके व्याख्या नहीं करता हूँ, आपको जानते हैं, केवल पढ़कर जा रहा हूँ, तो लिखना है. मैं इस जीवन में दुखी देखने को पैदा हुई हूँ. दिलीप ने आगे न पढ़ा, पत्र फाड़ कर फेंक दिया. हेमा का दिलीप के नाम का वो पत्र कल्पना करके लिखे. मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वो दृश्य उनकी आंखों के सामने से न हटता था. उस दिन की दिलीप की डायरी लिखे. बच्चे से बे
माम की परेशानियाँ, माम बेटे का प्यार, असली दुखी पहचान और तुलना, ये सब वो सब डायरी के अंदर होना चाहिए। तो डायरी लिखते समय हम तो किन किन बात पे ध्यान रखना वो अभी बता दूँ। दोनों घटनाओं का जिक्र है। माँ बेटे के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, असली दुख और नकली दुख की पहचान इसके अंदर होना चाहिए, आत्मपरक शैली भी होना चाहिए। बच्चे की माँ और दिलीप दोनों के मुंह से निकलते हैं भूख नहीं है। दोनों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस कथन की विवेचना करके टिप्पणी लिखे। രണ്ടാളും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, വിശപ്പില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ അവസ്ഥയെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശപ്പില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക. പലപ്പോഴും പലരും നമുക്കൊക്കെ ധാരാളം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും വിശപ്പില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട, ഭക്ഷണം വേണ്ട. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധൃതി പിടിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഓർക്കുക, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. വാദ് വിവാദ് ചലായി, ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. മെഷീനീകരനെ ഏക് ഓർ സുവിധായം പൈദാ കിയേ. ഈ മെഷീനറീസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ तो दूसरी ओर മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്നെ ബേരോസ്ഗാരിക്കോ ബടാവാ ദിയാ ഹെ, നമുക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ് വിഷയ पर वाद विवाद चलाए, ഈ വിഷയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി വാദവിവാദം നടത്തുക. മഷീനീകരൻ സകാരാത്മക് ബനാം നകാരാത്മക്. മെഷീനീകരൻ എന്നുള്ളത്, ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് നന്മയും തിന്മയും എന്ന വിഷയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി. താഴെ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. वो सब अब तो समझकर एक निबंध आप तो लिखना है. നമുക്ക് വാദവിവാദം നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു നിബന്ധം എഴുതി അയച്ചാൽ മതി. താഴെ കൊടുത്തുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. അലക്കി പ്രക് മേരി ഓർ സെ, അലക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ദ്വാര പ്രസ്തുതി സാമഗ്രിयों का आशय लिखा है, वादों और प्रतिवादों को सूचित किया है, अपना मत प्रकट किया है, अपने मत का समर्थन किया है, भूमिका और उपसंहार लिखा है. ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തതാണ് ഒരു ആലേഖ എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി വേണം നമുക്കതിൽ എഴുതാൻ. तो इतना कहकर आज की बहुत छोटी कहानी खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाद में मिलेंगे.